تلویزیونی ریگر. برنامه رادیو و ویژه با دکتر کبیرزاده متخصص طب شرق و روانشفا و مجری برنامه بنده امیرزاده پیشنهاد شما میگردد. در آغاز محترم دکتر را خوش آمدید میگویم. سلامت باشید. запись сар лаген запись нилуфар ҳастай сар уже сарудӣ сартес муҳаббат ин намаки зиндагист ва хуштароват месозад рӯзгорро. вале мавзӯи имрӯзае ки мо интихоб кардем чунин аст: оё муҳаббати зиёд ба инсоният зарар дорад ё на? ба ҳайси аввалин пурсиш мехостем аз муҳтарам доктор бипурсем ки оғози барнома дар бобати худи эҳсоси муҳаббат чизе мегуфтанд? дуруст қайд кардед. надонам, ман тайёр набудам барои ин мавзӯъ, вале фикр мекунам ки ақл, рӯҳу равону қалбу ҳастии ман ба ин барнома тайёр аст, чунки мо аз дарёи муҳаббат албатта ҳамамон мегузарем ва муҳаббат ин на танҳо як муносибати эҳсосӣ байни ду нафар аст. муҳаббат ин ҳикмат аст, муҳаббат фалсафа ҳаст, муҳаббат ҳастӣ аст, муҳаббат рукн ҳаст. барои ҳамин ин мавзӯъ хело васеъ аст, хело калон аст. ман мехостам ки аз аввал ба шакли дедуктивӣ аз васеъ, аз калон, аз бузургаш сар кунем ки мо медонем дар ҳама динҳо муҳаббат яке аз атрибутҳои ҷуҳуроти ҳамон фалсафаи дин ҳаст. ягон дин дар замири худ бадбинию нафратро надорад. ҳама вақт он пур аз меҳр, муносибат, умед, боварист. ва муҳаббатро ба шакли олию бузург дар фалсафаи дин, дини насоро овард ки худи гӯем ҳазрати исо дар баъзе гуфтаҳои дини насронӣ гуфтааст ки худо ин муҳаббат аст. Бог это любовь, агар мо ба забони русӣ. ва пеш аз ҳазрати исо ҳам мо оини меҳрӣ доштем. меҳр яъне дар асоси меҳр, ва аслан онро ба офтоб медоданд ва офтобро зуҳури меҳри худовандӣ мегуфтанд. барои масалан помири мо маънош пои меҳр аст, пойгаҳи меҳр. ки кӯҳҳои баланд ки дошт, фикр мекарданд ки пеш чунин тасаввур доштанд ки баъзе кӯҳҳо ба осмон мераванд ва пойгаҳи меҳр мегуфтанд. ва мо медонем ки дар ашъори адабиёти классикии форсу тоҷик мақоми меҳр, муҳаббат бисёр бузург аст. чунки дар ҳамаи он дӯстӣ, муҳаббат, меҳр, бахшиш, бисёр чизҳои дигаре ки мо онҳоро сифатҳои хуби инсониву гуманизми ҷаҳонӣ мегӯем, дар ин ашъори мардуми мо ҳаст. ва мо мебинем ки дар дини ислом ҳам чунин ҳаст ки мегӯяд ки муъмин бародари муъмин аст, ё ин ки мегӯяд ки ҳаловати имонро он вақт ҳис мекунӣ ки агар худову расулро аз ҳама болотар дӯст дорӣ. ва мақоми модарро дар як ҷое мегузорад ки нисбат ба ӯ як меҳру муҳаббат дошт. беҳишти мардум дар зери пои модарон аст. бинед ки агар ки диққат бидиҳем дар физикаи ҳастӣ ҳам як қувваи кашише аст ки онро қувваи ҷозиба мегӯем. ана ҳамин қувваи ҷозиба қувваи меҳри байни ҷирмҳои масалан осмонӣ ҳаст.
که ما این قوا رو میبینیم در بین در استاد و شاگرد. برای دانش شده مهر دانش رو در گردی استاد میگرداند. ما اینو میبینیم در ساختار دولتی هم. دولت ها وقتی ساخته میشن در اساس مهر وطن ساخته میشن. یعنی که این بسیار چیزی وسیع هست. ما البته میبینیم که بین دو نفر هم هست. آن جوانی که در شور و شر است، آن جوانانی که جنس مقابل رو دوست می‌دارند، چنین ساخته شده است که در سرشت آنها داروها، گرمانهای محبت، اندروژن در مردها و استروژن در زنها حاصل میشد که آنها میل جنسی مقابل میکنند. یک انرژی، یک نیروی پیدا میشد که آنها رو به یکدیگر میکشد. و ما میبینیم که جوانها فکرم تا آنی که عالم هست این حسیات احساسات رو دارند، چون که این حسیات احساسات کیمیایی هست. اکنون میبینیم که چیست مهر، چیست محبت، چیست عشق. این غذای نیرویی هست. وقتی که دوست میدارن او غذا میگیرد. و کی دوست داشته میتواند؟ آنی که نیروی دهنده دارد، مهر دارد. این از دو طرف است. مهر مانند یگون چیزی هست که بسیار شد او رو دادن نکن. این نیرو هست، انرژی هست. و البته ما اون رو چند نمود میگویم. حالا و انا وقتی که به یکدیگر آدمان نیروی زیادتی، مثبتی، قوت دهنده، روشن کننده، امید بخشنده خود رو میدهند، این رو میگویند که دوست داشتن. و کسی که آن رو میگیرد و از این حلاوت میبرد، خود بهادهیش بلند میشد، آرزو و امیدها زیاد میشد، قوت میگیرد، ما رو میگوییم دوست داشته. اکنون باید به تصنیف درستی علمی که ما کار کردیم مهر محبت بپردازیم. ما میبینیم که مانند آدمان یک شکل عمومی دارن، آدم هستند، ولی آدمان از مرد هستند و زن هستند و برادر هستند و خواهر هستند و رئیس هستند و زن هستند و شوهر هستند و فرزند هستند. بین اینها مهر یک خیله بودن نمیتواند. برای مهر تقسیم میشد. مهر تقسیم میشد مهری جسمی. مهری جسمی روانه شده است با یا محبت جسمی که خوب از دوست داشتن هست، روانه شده است با جنس مقابل که در ضمیر آن نهان است فلسفه دوام دادن نسل. یعنی این محبت کیمیایی هست، از حساب گرمانو هست. وقتی که در ضمیر جوان ها پیدا می شود، این یک رفتاری بسیار زیرکانه شعور کیهان است که به همین واسطه نسل آدمیزاد رو زیاد می کند. این مهری گویم که جسمی است، کیمیایی هست. دویم مهر، این مهری احساسی است. مهر احساسی چیست؟ مهر احساسی وقتی که آدمان یکدیگر رو میبینند از این حلاوت میگیرند. مهر احساسی میتواند باشد بین برادران، خواهران، بین دوستان، دوگانه ها در بچه ها. مثلا هنوز مهر همسنفی، مهر همخدمتی، مهر دانشجویی که هم کرسی که مثلا داشت هنوز در بسیاری هست که این تازه احساسی است. اگر مهری جسمی از مغزی دراز رویه بیرون شود، گرمان ها حاصل شود. مهر احساسی سرچشمه اون نیمکره مغز راست هست که در اونجا داروهای حلاوت بخشنده با دیدن حلاوت بردن، با شکل، با رنگ، با بوی، با سخن، با آواز، با عمل و رفتار، با حس دست کردن، با آغوش گرفتن. چرا جوانان بوسه کردن رو نقض میبینند؟ یک سببش این است که حسیاتی فوره میگیرند. حتی که دو برادر یکدیگر را بعضا از محبت زیاد میبوسند که
این یک حیثیت مهری آنها را فزون میکند و حتی رسول خدا هم میگوید که فرزندان خود را ببوسید. سوم مهر محبت این بین کسانی هست که آنها دانش می‌آموزند، یک عقیده زندگی رو از خود میکنند. میشود بین معلم، میشود بین شاگرد، یعنی کسی که ما و شما رو چیزی می‌آموزد. میشود بین استاد، میشود بین شاگرد. مرکز این در نیمکره چپی معنی است که در آن شدن بخشنده است. مثلا اگر حلاوت عالی مهری جسمی اگر در ناخونه گیریم ارگازم باشد، حلاوتی عالی احساساتی گوییم که معنی راست مهر احساسی اگر گوییم که وجه باشد، یک ذوق بلند باشد، یک خنده و خرسندی و خوشی باشد که انسان از این حلاوت میگیرد، در معنی حاصل شوی محبت عقلی در گفتن اوریکا پیدا میشد. مثلا وقتی علمان یونان قدیم از آن جمله مثلا ارخیمید وقتی که مس ریزیچی ماده ها رو فهمید، اوریکا گفته داد زد، چند روز بهوش بود. یعنی که دانش فهمیدن، یک چیز درک کردن، این هم کیفیت خودش دارد که این فقط علما، کسانی که علم دوست می‌دارند حلاوت می‌گیرند. مثلا خوبی این حلاوت در چیست که این تو آخر حیات است. مثلا مهر جسمی تمام می‌شود، بعد چند وقت از عشق دو کسی که لیلی و مجنون بودند، بعد 1 سال 2 سال نه همه آن میماند. مهر احساسی جدا میشوند، آدما چون کلان میشن از پی روزگار و زندگی خود میشوند. ولی مهر عقلی همه وقت هست. و مهر دیگری، محبت دیگری است، این محبت روانی هست. محبت روانی چیست؟ محبت روانی به فرهنگ خود، محبت روانی به ادبیات خود، محبت روانی به طرز حیاتی که اون خلق میبرد. مثلا تصور کنید حال ما و شما رو برن در یکی از دولت‌های افریقا مانند و طرز حیاتی آنها رو ما بینیم، آیا ما میتوانیم از خورد و خوراکشون، از مناسبتشون، از سلام کنیشون، از خواب رفتنشون، عموما محبت انسان به همین چیزی که اطراف دارد به همین چیز هم میتواند محبت کند. یکی از محبت‌های انسان این محبت به فرهنگ دینیش هست. یکی از محبت‌های دیگر انسان این محبت به رسم و رسوم ملی خود هست. یک محبت دیگر این به عرف و عادتی که همین مردم ما دارند، این هم محبت است. تصور کنید ما میتوانیم آدمی رو گرفته در شرایط دیگری فرهنگی بمانیم و آن رو بدبخت کنیم. این نشان داد چیست؟ نشان داد آن است که در حقیقت ما میدونیم که روانی هم میشود است. داریم در پیش نظرت خیالت، فراست، دقت، طرز حیاتی که انسان میبرد. و محبت پنجم محبت به جامعه است. از آن جمله محبت به وطن که ما میبینیم که فلسفه هستی گویم که مردم شریف تاجیکستان از رکن‌های فلسفه هستی دولت فلسفه دیگرش این فلسفه پرورده خدمت هر کسی تواند دستگیری کردن است. یعنی این محبت خاصه هست که نه هر کس میتواند مثلا محبت کند، وطن خود را محبت داشته باشد. ولی خوشبختانه در اشعار معاصر ادبیات ما این چیز بسیار برعلا شده است و ما این زمان میبینیم در شنیدن گیمن ملی، در شنیدن دیدن پرچم وطن بسیار احترام میکنند، از جا برمیخیزند و وقتی که یکی از فرزندان برآمد وطن در جای غلبه کند، این یک افتخاری همه میشد. این نشان داده مهر وطن. دیگر از این بالاتر ششم مهر و محبت، این مهر و محبت به طبیعت است. این مهر و محبت را سطحی انکشافی عقلی و معنوی به سطح جهانی رسیدند. آنها نه تنها به یک گروه و به یک خلق ملت
یعنی که کمک میگه یا که عموما هستی آنها منفعت میارن، آنها به تمام بشر منفعت میارن. و این چونین این آدمان آفتاب رو دوست میدارن، این آدمان زمین رو، هوا رو، این آدمان مثلا آب رو، دریاها رو، کوه رو، اینا چیزهایی رو دوست میدارن. یا حیران میشن که این میگوید که به فکرم یکون ناراحتی عقلی درو شده. چرا چون میگن؟ چون که این محبت نهایت کلان است. این محبت در عموم دوست داشتن بشریت است، در عموم فرهنگ انسانی رو، در عموم برای بشر، برای زمین، برای او یک خانه تمام آدم ها در اون سرحد و از بین میروند. محبت دیگر که این رو ما محبت نمیگیم، این عشق است و عالی ترین زینه. این البته عشق به خدا هست که در اشعار مردم ما این چیز زیاد است و ما میبینیم که ملت ما بسیارش به این زینه عاشق بودن به خداوند، عاشق بودن به حسن، به شعور و ما در اشعار آنها این چیزها رو بر علام میبینیم. از آن جمله حافظ و سعدی و دیگر بزرگانی که جلال الدین رومی و که منصور حلاج و فریدالدین عطار و اینها کسایی بودن که به این زینه رسیده بودن و خوشا بر حال کسی که از این دنیا با عشق شعور کیهان می رود. تشکر از شما. بسیار یک شرحی زیبا و مفصل بود. می شود چنین برداشت کرد از شرح شما که هر موجودات، هر مخلوق، هر چیزی که در این دنیا هست بدون همون عشق، محبت، بدون مهر نمیتواند یک زندگی خوب داشته باشد. اگرچه همین چیز رو ما در عالم حیوانات نیز بینگریم، برای ادامه نسل آنها و برای رنگ و رنگی دنیای آنها نیز همین مهر است که آنها را خیلی هم میلشان رو به دنیا یا رغبتشان رو افزون میکند. چنین هست. خب تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز و شنوندگان گرامی. یادرس میشم که برنامه گفتگوی ویژه که برنامه رادیو و تلویزیونی ما هست از طریق رادیو صدای آسیا، این چنین طریق تلویزیونی ریگر روزهای چهارشنبه و جمعه و یکشنبه در این لحظه ها ادامه دارد با متخصص طب شرق و روانشفا دکتر کبیر زاده در موضوع آنه که آیا محبت زیاد به انسانیت ضرر میکند یا نه. تا اینجا همگی شرح عمومی داشته ما در بابت خود محبت که زیاد گوناگون سمت است و ما نمیتوانیم با داشتن یک ساعت برنامه در پهلوهای مختلف محبت حرف بزنیم، به خاطر که موضوع زیاد گوناگون سمت است. ولی ما همگی آنه که آیا محبت زیاد داشتن چی ضرر میکند به انسان ها صحبت میکنیم. شاید که در نشرهای دیگری برنامه ما نیز وقت جدا کرده توانیم. و یک چیز دیگر چنین افکار است محترم دکتر که میگویند زمانی که یک مرد یا زن همسر میکند عموما به حیات مستقلانه رهسپار میشود و فرزنددار میشود، از والدانش کمتر میشود. این اندیشه تا کجا سالم است؟ آیا چنین شدنش ممکن است یا برای یک انسان یک مقدار محبت معین داده می شود و از آن در واقع کم می شود زمانی که به دیگران داد؟ درست است، چون که ما از اول می بینیم محبتی که کسان به پدر و مادر خود محبت دارند، مهر دارند، این از حساب آن است از کودکان که آنها می دانند زیر شعورانه که به آنها، به پدر و مادر زندگی کردن نمی توانند و پدر و مادر با آنها مهر زیاد من هر چی که از دستشون میاد میکنند، پشتیبانی میکنند، نگهبانی میکنند، رهبری میکنند. هم پدر و مادر این معقول است و هم برای آنها که کودکان، برای آنها که در آغوش پدر و مادر هستند، این هم یک بهشتی که روی زمین است. آهسته آهسته کلان شدن میگیرند فرزندان. ما میبینیم که آنها مانندی که کودکی که از پیستانی مادر کنده می شود. چرا کنده می شود از پیستان مادر؟ سببش آن که دیگر آن شیر مادر او رو پره تامین کرده نمی تواند. از قوه و نیرو برای همین کودک نیاز دارد به نیروهای دیگری غذایی که هست.
و همین طور فلسفه زندگی چنین بوده است که مانندی که از شیر مادر کنده میشن، آهسته آهسته فرزندان هم و چیزهای خود غذاهای دیگر میگذارند و مهری که اولی مهری که پدر و مادر میدهند آنم آهسته آهسته از آن کنده شده و مهر رو به دیگر کرد. مثلا به جوره و رفیق دوست، به معشوقه و آهسته 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 بعضی ها چیز و چاره و زندگی مال رو دوست میدارن. یعنی انسان هیچ وقت به مهر نیست، همه وقت یک چیزی رو دوست میدارد. و اگر اشیا باشد یا چیزی ابسترکتی باشد یا چیزی مادی باشد یا که مشخص یگان آدمی باشد که رو دوست میدارد. چرا چنین است؟ چون که انسان آهسته آهسته از مغز مابینی، مغز دراز به راست و از مغز راست به مغز چپ میگذرد. مثلا بسیاری ها پدر و مادر خود را مانند دوره کودکی دوست نمیدارند، ولی آنها او را دوست میدارند. مثلا یک نقلی بود که من گفت در یک خانواده دیده بودم که دو تا برادر مناسبت آنها با مادر خود. یک برادر بسیار مادرش دوست می‌داشت، می‌برداشت و کمک می‌کرد و همه وقت همراهش بود، ولی یک برادر دیگری داشت که یک بار می‌آمد احوال خیلی چجان می‌گفت و میگم که یک مبلغ معین در پیش مادرش می‌ماند. این برادر اولی دائم شکایت می‌کرد است که فقط همون کس انتظار می‌شود، برادری که آمده مشکلات‌های مالی او را حل می‌کند. یعنی این از این بر می‌باید که ما اگر مادر رو پرسیم می‌بینیم که در حقیقت هر دوی آنها رو برابر دوست می‌دارد، چون این دل مادر نیست. ولی به هر حال مادر نیاز، چون سن رفتار می‌گیرد، فرزندان کلان میشن، مهر هم باید مهری حسی نباشد دیگر. هست که مثلا بوسه هست، آغوش هست، ولی همه وقت این کار نمیشد. باید مهر عقلی شود، باید مهر اجتماعی شود، کمک کردنی، مسئولیت حس کردن نسبت به پدر و مادر. برای همین هست که آهسته آهسته مناسبت های انسان ها وابسته از سن سالشان باید دیگر شود. مثلا تصور کنید سن سال 50 ساله باشد و مانندی بچه های 20 ساله عاشق شود. میگوین که عشق سن سالی رفته که ناگوار است، خوب نیست. یکی سببش همین است، چون که هر چیز باید موافق سن سال باشد و هیچ گپ نیست که بعضا ما میبینیم جوانایی را که مثلا کسانی را که لایق هستند آنها رو دوست میدارن. بعضی حالات ما میبینیم که برعکس کسانی هستند که مثلا سن سال خود رو دوست میدارن، برای محبت سرحد، برای محبت فرهنگ، برای محبت مثلا سن سال صد راه شده نمیتواند. هیچ به منطق و به لوگیک که عقلی راست نمیگیرد و بسیار وقت یکی از سبب‌های خرابشوی عصب انسان ها نوروز میگیم این جنجال دل و عقل است. در اشعار شاعرای ما هم هست که کی من به فرمان کی دل به فرمان من است، من به فرمان دلم، کی دل به فرمان من است. یعنی این من که اونقدر بگویم که دوست می‌دارم تفکر شاعرانه متمتیک ادبیاتی ملی خود را، ولی من میخواهم که مردم ما از تفکر شاعرانه متمتیک ادبیات برآیند و تفکر دیگری تکنیکی معاصر داشته باشند. این چیز خوب است. برای من قدر میل نکردم، هرچند که من خودم هم شعر می نویسم. به نزدیکی دخترچم اومد گفت که از مکتب میگویند یک شعر لازم است برای وطن دوستی. من باید نوشتم، گفتم نوشتید. شکر شعوری کیهان، شکر جهان و جانان، شکر وطن، شکر صلح، هم امام علی رحمان. شکر فضیلت داریم، شکر عدالت داریم، شکر پیشوای ملت، شکر امام علی رحمان پیشوای ملت داریم. گفتم من یک چیز چی کردم؟ 27 سال آزادیم، 27 سال آبادیم، تا هزارات میبریم ای وطن دلکشا. گفته همین شعر من چی کردم؟ یکی در جمله، یعنی که هرچند ما در خونی هر یک که تاجیک
این سخن میرزا ترسونزاده است، طبع شاعری هست و در خون هر یک تاجیک طبع طبیبی هم هست. ما میگوییم این را، چون که هر کجا که روی طبیب بسیار است در تاجیکان، حتی تاجیکان هم میگن هم کردیم. لیکن من میخواستم که همین مسئله که مناسبتی که بین گوییم که محبتی گوناگون می شود در بین آدمان، این رو بدانند که عشق در سمت احساس عالی ترین آن احسان است. اگر کسی که احسان عشق داشته باشد، او برای او یگان چیز صدی راه شده نمیتواند. حتی که او رو در زندان هم بندی، اون احسان رو حس میکند، عشق رو، و از اون محبت دائم حلاوت میگیرد و معنی او داروهای لازمی را حاصل میکند. احسان عشق یعنی چی؟ هست احساس عشق. آدم عاشق هست، احسان عشق در عالم عشق زندگی میکند، در عالم عشق زندگی میکند. از عشق لذت او برای او دور و نزدیک و این چیزها دیگر، او لذت دائمی ابدی دارد. تشکر از شما شنوندگان عزیز. خاطر رسان می‌شویم که برنامه گفتگوی ویژه روی صدای آسیا و طور مستقیم همین لحظه ها با دکتر کبیرزاده متخصص طب شرق روانشفا در موضوع آیا محبت زیاد به انسانیت ضرر میکند یا نه ادامه دارد. و پرسش دیگری من چنین است که یک نفر اگر به کسی محبت زیاد داشته باشد چه ضررها رو میتواند در پی داشته باشد؟ آیا از محبت میشود ضرر انتظار بود؟ اولین باری که عاشق میشود، آدم روبرو میشود با چارچوبه هایی که برای عشق او گذاشته میشود. یکی این چارچوبه ها نزدیکان ما میمانند، پدر و مادر، برادرها. آیسته آیسته چون بالاتر میریم میبینیم که جامعه میماند، چون بلندتر میبینیم که فرهنگ میماند بالای ما، یک چارچوبه رفتاری معین، و ما میبینیم که باز بالاتری اون البته معنویات به ما میماند. ولی من میخواستم یک چیز رو درک کنم، از همه چیزی اون چیزی که در درون انسان مقابلت میکند عقلی او است. ما برای چی خواطر میشیم وقتی که آدم عاشق سخت میشود؟ ما برای اون خواطر میشویم که این آدم میتواند رفتارهایی کند که از چارچوبه عقل بیرون باشند. برای همین اشتباه همه وقت چی هستند؟ همه وقت خواطر هستند از کسی که عاشق میشود. ندانم 4-5 باری که خودی من شخصا عاشق شده بودم، شبها خواب نمیرفتم، غذا نمیخوردم، ولی نه مانده میشدم و نه گرسنه. این حساب درمان هایی است که در درون آدم آنها پیدا میشن و آنها اونقدر نیرو دارن که مثلا نیروی یک درمان عادی عشق آدم، محبت آدم برابر چند غذاهای بقوت است که انسان میخورد و چند روز گرسنه نمیماند. اینقدر نیرو دارد اون درمان. ولی ما میبینیم که در کدام آدم ها این عشق زیادتر خروج میکند. این در آدم های خروج میکند که آنها آدم های احساسی هستند. در زبان روسی میگن ایموشنال تیپ، نوعی احساسی. اینها معنی نیمکره راستشون که بقوت تر است، دامیننت هست، پریاریتت هست، یعنی که شاهیگری میکنه در شعور او، معنی احساسیش و یکم هست، پریاریتت هست. این آدم ها وقتی عاشق میشن عقلی آنها قوتشون نمیرسد. برای همین اگر شما در کسی رو بینید که احساسش زیاد هست، از حد زیاد، شما البته کوشش کنید که او رو نظاره کنید تا همون دوره که همون آتش عشق هست پستر شود. چون که این احساس میتواند رفتارهای رو نادرست کند و یا مشکلات با قانون کند. مثلا عاشق میشد خانه معشوقه‌اش میرود، زن و زنی میلیسه کشک و مشکلات های دیگر میشد. عاشق میشد میبیند که اون دختر او رو پسند نمی کند یا که دختر پسر او رو پسند نمی کند، برعکس او رفته خودش رو یگون کاری دیگر میکند. برای همین
البته شما نسبت به کسی که عاشق هست شما با دقت‌تر باشید، نظاره‌اش کنید و صبر کنید، اون عشق میگذرد و اطلاع جمع کنید و اگر امکان باشد، حتی که ما راضی نیستیم که عاشق باشه در همون عاشقی آنها توی کنند، چون که وقت لازم است، چون که احساس عشق میگذرد. بعد آن انسان مانند یک تاثیرات نارکوتیکی که تاثیرات گرمانهای عاشقی رفتن، بعد او خیلی مناسبت میکنه. بعد ثانی‌تر کمبودی ها رو دیدن میگیرد، اینقدر کمبودی داشته است تو، لیکن مجنون لیلی را به چشم مجنون نگاه کردند و انا از همین حساب است که چند چیزهایی است که نباید کرد. و البته جوانا را دقت دادن نکن، جوانا را دقت و همه وقت در یاد گیرند که عقل خود را برای احساسات ظهورات عشق دایم یک ترمز، یک نیروی بازدارنده نگه دارند. زورشان نرسید مراجعت کنند به کسانی میتوانند. و ما عاشقی را همچون بیماری احساسی خوشبختانه تبابت میکنیم. خب از شما تشکر میکنیم شنوندگان و بینندگان عزیز. اگر شما نیز در این بابت پرسش دارید، امکانیت دارید که از این وسیله ها استفاده کرده سوالهای خویش را به ما بفرستید. 93 404 41 84 90 404 41 84. این چنین رقم های وایبر، واتساپ و ایمو 939 59 0325 است که آماده قبول کردن تماس های شما ما هستیم. خب محترم دکتر، شما قبلا گفتید که یکی از سبب های بیماری نوروز گفتید این همون جنگ عقل با دل است. همین احساس. بله. خب همین جامعه خواستم بپرسم که چی باید کرد که محبت را کنترل کرد؟ چون شما گفتید که این یک نوع بیماری است و حالتهای خیلی هم خطرناک آن را گفتید و فکر کنم کنترلش هم اونقدر ساده شاید نباشد. اما چی باید کرد؟ درست است. تصور کنید که وقتی عاشق میشید و شما فقط در فکر و خیالی همون کس هستید، اون کس فکر میکنید، نکتش میخواهید به خاطر بیارید، چهرهش، حتی یک میشه زنیش در نظرت مانند اون کادرهای کیناهای هندو میشود، خندهش، نگاهش. میفهمید اگر تمام ایجادکارا عاشق میبودن، دنیا را چنان زیبا میکشیدن که چنان دنیا را زیبا ایجاد میکردن که بیننده مفتون میشد. و یکی از سیری ابدیت داشتن بعضی ایجادیات ها، چی شعر باشد، مصوره باشد، که این در همان است که آنها عاشقانه میکنند. همه عشق سبب میشود که همون زنده ماندن همون ایجاد شده یک مستحکم، یک پایدار خود را می‌یابد. یک تصور کنید که چقدر عشق با قوت است که شما اگر در یکی از فیلم هایی که گوگوش میبازد، اون پسری که برو دوست میدارد سحری با آفتاب جنگ میکند و پردار با آفتاب جنگ میکند که تو بر آمدی و هماننده که حافظ ما با خروس جنگ کرد. یعنی که خداوند مفتون و عشق داشت که با خروس جنگ کرد که تو آمدی خروس و یاری من بیافت. یعنی که تصور کنید که عشق چی. این رو من میخواهم حاضر بفهمانم و همون با تمام احساسات به بیننده و شنونده گیران برسونم که خوشبخت است کسی عاشق است. او حلاوت های او دارد هیچ کس ندارد، اون کیفیت های او دارد هیچ کس ندارد. ولی در همین حالت هم کنترل همین احساسات و حسیات بلند برای آدم چیزی مهم است، چی دختر باشد چی پسر باشد. این یک نبرد با شعله عشق
با آتش عشق است که انسان هر کسی میخواهد که اون رو خاموش کند میسوزد. با این معنا برای مشخان میگن ما میسوزیم، آنها کوشش میکنن که آن را خاموش کنند. این یک چیزی است که از روح انسان میبراید. ولی تصور کنید عشق آنقدر بقوت است، آنقدر ارزش دارد که اگر همون انسانی که عاشق است مثلا از یگان بیماری، از یگان ناراحتی کسل شود و این دنیا رو ترک کند، حتی حدیث است که آتش دوزخ او را نمیسوزد. این بسیار زینه بلندی عاشقی است که انسان به آن میرسد. یا که در علم ما چنین است، اگر کسی عاشق است ما کوشش نمیکنیم عشق او را خاموش کنیم. و در علم میگوییم کلاسیکی روح شناسی ما میگوید که اگر تو عشق رو بکشی تو اهریمن رو بیدار میکنی. اینقدر چیزی سخت است. یعنی که من حاضر میخواستم که نشان دهم که نه تنها ارزش داشتن احساسات عشق، بلکه عشق، محبت، عاشقی، مهر، اینها مقدسند. خوشا بر حال کسی که عشق دارد، محبت دارد و شما در مناسبت با چنین آدمان احتیاط کنید. این میتواند که بعضی ها دارند این بولهوسی هست، بولهوسی نفسانی که به این یا آن حلاوتی به دست در آوردن، ولی عشق پاک مقدس است. اگر انسان در سر دلش مهر و محبت نداشته باشه، دل او سنگ است و او نمیتواند به زینه‌های معنویات برسد یا یگان ایجادیات دیگر کند. همه آن مشکلات ها، کشتارهای بی‌رحمانه، دوست نداشتن یکدیگر، بدخواه یکدیگر بودن، بخیلی، حرص، حسد، تکبر، همه از بی عشقی، بی محبتی است. داروشان همین است. یعنی کنترلش رو توصیه نمیکنید هیچ. ولی باز گفتیم بار دیگر که هر آتش گرم میکند، غذا میپزد، ولی آتش نکنیم باز میتواند بسوزاند، خرابی بیارد. ولی باز نگاه کنید عشق و محبتی که در آدم است انسان رو زندگیش گرم میکند، ولی اگر او رو کنترل نکند قدم از محبت به نفرت است. این است که بسیار چیزی مهم است که کنترل عشق داشته باشند و در حالتی که کنترل از حد گذشت ما سندروم مجنون داریم. مجنون دیوانه شده بود، از عقل بیگانه. و ما را هم که بعضی کسان میگویند که با دیاگنوز سندروم مجنون یعنی عشقش از حد گذشته، ما اونها رو تبابت میکنیم. ولی برای آدم حاضر زمان چنین عشقی که سخت هست من فکر میکنم که لازم نیست. ولی اگر حاصل شود بیاید قبولش کنند و خودشان نتونستند دیگرها رو به نظارت دعوت کنند و به متخصصا مراجعت کنند. چون که در مسئله مهر، محبت و عشق و عاشقی که جوانان میزنند بسیار وقت زیری خنده و مسخره دیگران گرفتار میشن، برای همین نمیگویند، کم در این باره ها گپ میزنند. اساسا دخترانی که یک عشق خود رو در نهاد خود پرورش میکنند. و ما میدونیم بسیار بچه هایی که مثلا به خودکشی دست میزنند یا دخترانی که خودشون آسیب میبینند، یک سبب هاشون همین است. آنهایی که نکردن یک سبب هاشون همین عشق ناکام است. تشکر میکنیم از شما شنوندگان و بینندگان عزیز. خاطررسانی میشویم که هر هفته روز چهارشنبه در قسمت دومی روز این برنامه با دکتر کبیرزاده متخصص طب شرق و روان شفا پیشکش شما شنوندگان عزیز میگردد. این چنین روزهای جمعه و یک شنبه از طریق تلویزیونی ریگر ساعت 8 میتونید که بیننده این برنامه باشید.
دوستان عزیز، موضوع امروزه که ما انتخاب کردیم آیا محبت زیاد به انسانیت ضرر میرساند یا نه؟ خب ادامه داره تحت این نام برنامه ما و شما نیز میتونید که سوالهای خویش را با ما بفرستید و از این وسیله ها استفاده کرده باشید. 93 404 41 84 90 404 41 84 این چنین رقم های وایبر واتساپ و ایموی ما 939 59 03 25 است. خب محترم دکتر، اینجا پیامک وارد شده. نفر میگه زیاد شوهرم را دوست می داشتم، قسمت چنین بوده است که شوهرم وفات کرد، از بین 5 سال گذشت اما تا حال او را فراموش نکردم. نزدیکان میگویند شوهر کن ولی در دلم برای دیگر جای نیست. میگویند تو بیماری. این حالت مرا چی به هم میدهید؟ من در چی باید بکنم در این حالت؟ درست است، این بیماری هست، بیماری احساسی است که آن به روح افتادگی گرفتار می شود و این در زمین این بیماری دپرسیا و ماندشوی عصب دیده می شود، چون که خودی هم بیماری خود را به شعورانه در خود نگه داشته ایستاده است، همچون یک چیزی اعتراضی نسبت به تقدیر. یعنی در حاضر امروز به همون چیزی که همون واقعی که به همین که کسی که آسیب دیده شده است همین را راضی شود و چه خیلی که در عرفیت میگویند ارواحی شوهرش را سر دهد که به عالم خود برود، همین که زندگی نوش برای باز اگر فرزندان داشته باشد فرزندان خود را کلام کردن، باز از سر نو زندگی خود را ساختن، دروازه ها به سوی او باز می شوند. این یک اعتراض نسبت به تقدیر خود هست، یعنی به تقدیر جنگ کردن نمی شود، چون این هست بود و میماند که همه وقت تقدیر دست بالا هست و انسان هایی هستند که با واسطه نقشه های مخصوص کار، فعالیت، باوری، عمل، کوشش که آن رو در ناخونک گوییم که دعا میگویند، به همه واسطه میتوانند که از شعور کیهان بپرسند و تقدیر نیک خود را بیدار کنند. چنین کسان هستند. ما خیلی قسم متاسفانه زمان آمده است که چون واقعه ها میبینی خوب عملی رسانده استودیم، میتوانیم آنها رو کمک کنیم. خیلی که گفتیم این بیماری مانده شوی عصب و روح افتادگی هست که در زیر تاثیر استرس از دست دادن، ما میتوانیم که این کسان رو کمک عملی رسانیم. اگر خودشون نتوانند پیش ما آمدن همین کار رو کنند، یعنی که سر دهند گذشته خود را و به حاضره و آینده زندگی کنند. تشکر میکنیم از شما. و سوال دیگر تقریبا نزدیکتر است به همین پرسش. خب سلام دکتر، و رویرا نام دارم، از دنیا گذشتند. مادرم که زیاد دوستش می داشت از میان 3 ماه گذشته است، ولی تا حال مادرم به خاطر او میگیرید گفتند و شبها نفر رو میگیرند. برای ما چی کمک کرده میتوانید؟ و مادر من چی کمک کرده میتوانید؟ البته کسانی که نزدیکان خود را از دست میدهند میخواستم تعزیه خود را بیان کنم، چون که این کار شوخی نیست. البته قلب های خراشیده و لخته و زرداب آنها، البته دست رساندن به آن برای ما یک چیز خاصی با مهر و محبت و فهمیشی حالت آنها طلب میکند. ولی به هر حال کار ما هست که ما چنین آدمان را کمک رسانیم. در حقیقت وقتی که انسان ضرب روانی میبیند، ضرب روانی یعنی که یکی از نزدیکان خود، کسانی که دوست دارن، مناسبت دارن،
از دست می‌دهند، آنها از حساب این ضربه روانی گرفتار میشوند به بیماری‌های روانی. از آن جمله این بیماری احساسی هست که روح افتادگی سخت و مانده‌شوی سختی عصب در اینجا دیده می شود و با اون درجه بوده است که تیم را واقعا دقت سختی خود را داده است و اگر سری وقت تبابت نکنند متاسفانه این میتواند که نیروهای سرشت مادرشان را ضعیف کند و آنها را به بیماری و مشکلات های نو و نو متاسفانه گرفتار کنند. این خیلی میگن که یک بلا را دو بلا کردن خوب نیست. سری وقت هست آنها میتوانند مراجعت کنند، چون که بعضا میشد که وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان فقط بیماری های گویم که تنه و سوماتیکی و خیروردی و تکنولوژی دیگر دارد. نه، در برابر این متخصصان ساحه روان دارد که انا به همین حالت و به همین واقعه و حادثه گرفتار شدن آنها رو یعنی که مردم رو کمک میرساند. ما هم در همین سمت کار میکنیم، نو بسته از آن ما با تمامی اون کسانی که چی مشکلات ها دارن کمک خود رو رسانده میتواند بیایم که انا همون حالتی بازداری که در حجره های معینه سر می شود از حساب ان همون استرس سختی از دست دادن نزدیک خود، آن را ما با اثر نوان حجره ها رو بیدار سازیم تا که احوالشان دیگر شود. و نگفته نماند که بسیار وقت کسانی هستند که برای آن به این مشکل ها گرفتار میشن، متاسفانه که عصبای خراب دارند. عصب‌های خراب، نیروی عصبی با یک واقعه میشد که یک باره آن عصبی آنها رو خرابتر میکند و خوب میشد که برای کسانی که پیشگیری کنند چون این حالت ها رو، چون که مرگ و زندگی این دو طرف حیات انسان هستند، محبت را تقسیم کنند. مثلا محبتی نزدیکان خود، محبتی کسانی که به ما و شما بگویم استادی دارند، محبتی فرهنگ، محبت وطن، محبت حق که در این حالت انسان وقتی که به یگان مشکلات گرفتار میشد دیگر محبت ها مهرها این را جبران میکنند و انسان را آنقدر زیانی سختی زخمی روانی نمیرساند. خب تشکر میکنیم از شما. دیگر مسلم است که یک مادر زمانی که فرزندش را از دست میدهد یا یک نفر والدینش را، خب چون که شما در آغاز نیز گفتید این یک ضربه سخت روانی هست، ولی به خاطر کمک به چنین افراد ما در فرجام برنامه خواهش میکنیم که یک درس روانی یا توسعه روانی شما باشد. ولی اینجا در دیگر بابت میخواستم سوال بکنم که خب اگر آشکارا بگیم متاسفانه سالهای اخیر عهد شکنی یا خیانت زیاد دیده می شود میان اون نفرانی که سالیان زیاد یا وقتهای زیاد عهد داشتن یا زندگی مشترک داشتن. اگر خواستن ما رسانه های اجتماعی رو یا خود کانال گیری بکنیم که طی همگی چند ماه اخیر چنین عهد شکنی ها و چنین نوارها که متاسفانه از سوی کشور ما نیز راه یافت در چنین شبکه‌ها که خیلی هم باعث ولی همین جوان میخواستم بپرسم که چی چیز باعث میشود که یک نفر که مثلا 4-5 سال است که زندگی میکنه یا 10 سال است که زندگی میکنه، مشکلی اصلی در چی است که عهد شکنی یا خیانت صورت میگیرد؟ شکست همگی دو چیز هست. نمیتوانند کسانی عهد بدهند که آنها خودشان نمیشناسند. برای که انسان عهد کرد باید خودش شناسد. مثلا که عهد چیست و وفا چیست هنوز نمیدونن که اینها عریضه دارند اگر در حالت اجرا نکردن. هنوز نمیدونن که آدم‌ها را از حساب عهد و وعده و وفایشان بها میدهند. این کارو میکنن، یعنی عهد دادن، عهد کردن، اینا کسانی میشه که آنها با شورانه یعنی که شعوری خود را در میدونن، درک میکنن هستی را و یک مسئولیت در زندگی به خود حس میکنن. یک پسر یا دختر عهد میکنند که ما اینقدر وقت
میستیم. ولی شرایط هایی که با آنها تاثیر میرسون شاید از عهد آنها سختتر و بقوتر باشد. یعنی که این وابسته از آن است که ما میبینیم که کدام آدم میتواند یا نه. آتش بگوییم میبینیم که سرب تیز آب میشود، درخت شاخی درخت تیزتر میسوزد اگر عهد گیریم آنها رو، ولی آهن رو 2000 در کار است که اون آب شود. یعنی که وابسته از خودی آدم است، از تربیه او است، از دانش او است، از جهانبینی او است، از خودشناسی او است. این یک مسئله است. بسیاری ها تربیه معنوی نمیگیرند، تربیه فرهنگی نمیگیرند بدون تربیه دیگر و کوشش میکنند یک چیزهایی که برای مردمی خود میشناخته یک مقدس هستن ارزش دارن، این کار و رفتار رو میکنند. و بینید وقتی که انسان عهد خود رو میخواد، سخن خود رو میخواد، مردم رو احترام میکنند. این نشان داد چیست؟ نشان داد آن است که ما سالهای خودشان رو چنین کم شدنش ممکن است. یک سببش همین است. یک سببش همین است که ما میبینیم که آنها تیار نیستن و کارهای ما درباره عهد ایستادگری رو هستند. برای آنها عموما معلومات ندارند. طرفی کار و سوال خیانت است. البته میدانیم که یکی از تربیه هایی که در مردم ما هست و باید باشد این تربیه مناسبت های محرمانه هست. یک تربیه هست که چیزی است که متاسفانه این رو در مکتب درس نمیدن. این باید پدر و مادر درس دهند با فرزندان خود. این باید مخصوص جایهایی که کورس های مخصوصی که برای نورستان و کلانسالان باید درس بدهند و بدونن که انسان ما خیلی گفتیم که عشق در چارچوب قبیدن، حسیات همشی قبیدن نکن. و در این حالت وقتی که باز همین تربیه همین دوست سمت اگر با قوت‌تر شد، ما میدونیم که خیانت و عهدشکنی فایزش کم شدن میگیرد، ولی هیچ وقت گم نمیشود. در همه وقت بود هست میموند، فقط وابسته از اون که چقدر معلومات درست باسته های اخبار عموم، مکتب ها، مرکز هایی که دانش های ایلاوگی میدهند، کورس های مخصوصی که میگذارند، تشکیلات های جمعیتی، پدر و مادر که در این مسئله فرزندان خود را که درس میدهند و تعلیم میدهند، این سبب آن میشود که در یک سطح معین خوبی که نگاه داشتن عهد و کم شدن خیانت آورده میرسند. تشکر از شما. چون وقت ما کمتر است، من در همین سمت یک پرسش دیگر دارم. زیادی ها در همین بابت مقاصد گناهند اینترنت و تلفن را. خب چون شما نیز یکی از سمت های اساسی رو اینجا گفتید، خب تا کجا به اندیشه شما اینترنت و تلفن میتواند که به همین جا رسانده باشد؟ اون هم خاطر سوال، خب در زمانی که این دو چیز وسعت پیدا کرد در جمعیت، این چیز نیز در جمعیت زیادتر به مشاهده رسید. درست است. بیایید ما سالهای 30 رو به یاد بیاریم. حسن عربکش وادی بخش وقتی که میساخت، میرزا زاده این چیز رو در اشعار خود حسن عربکش درس کرد و فیلمش هم ما میبینیم. حسن عربکش در آنجا رقابت دو چیز بود. یکی رقابت عربه حسن که مردم رو میکشون و یکی رقابت ماشینی که نو آن رو آورده بودند. اکو تصور کنید اگر طرفداران حسن عربکش که بسیار بودند و روزهای اول اثبات میکردند که ماشین ویران است و تیز ویران میشود، از پس جاها نمیگذرد، و اگر ما حسن عربکش طرفداری میکردیم و همون عربه او رو تا امروز میموندیم و میگفتیم ماشین نمیشود، آیا ما برد میکردیم؟ ما برد نمیکردیم. یک لیکن نگاه کنید، ما حاضر میبینیم که این ماشین هم برای انسان ها آفتهای زیاد آورد، در برابر اینکه کارها رو آسان کرد، ولی صدمه ها، صرف زیاد، مثلا خرید و ریمونت و تعمیر و یک گله چیزهای در این برای ماشین لازم است که بعضی حتی شوخی میکنن که کسی ماشینی
خوب و نقص دارد. این بگیم که زنی دویم هست گفته بله. یک شوخی هم میکنن چون که راست خودش یعنی که مصرفش صرفی که در اون میکند زیاد است. پس از این برمی‌آید که با اون نگاه نکرده که بسیار زیان ها ماشین تکنولوژی آورد ولی مردم او رو قبول کردند چون که مرد است. و چیز سبب آن میشود که در دولت‌های خارجی ما تماما کم میبینیم. اگر دو ماشین به هم برخورند در کدام دولتی پیشرفته او رو تیز رسانه‌ای میکنند و ما میفهمیم که یک اتوبوس در کدام دولتی امریکای جنوبی به صدمه گرفتار شده است. چرا؟ چون که این در اون جاها بسیار کم دیده می شود و سببش این است که آنها قاعده حرکت در راه را رعایت میکنند. مدنیت استفاده بریش درست. همینجا همه خیلی است. ما نمیتونیم که اینترنت که بین بریم ولی ما اگر مدنیت استفاده بری این دو چیز را اگر ما درست نکنیم زیان این بر مردم چی میشد؟ زیاد میشد. برای همین ما سال 2010 رو سال تکنیکی معرفت تکنیکی تاجیکستانی ما اعلام کرد. یک سببش همین که کایها شعوری دولت ما درک کرده بود که ما همین تکنولوژی وارد میشد باید یک معرفت یک آداب آن رو جاری کنیم و امروز برنامه‌های مخصوصی تلویزیونی باید شوند درباره استفاده بری تکنیک درباره نظارت پدر و مادر کنترل ردیف کامپیوترها در تلفن‌ها که فرزندان چی با آن چیزهای دست نزنند که آن گوییم که سبب یک فرهنگ بیگانه رو گرفتن و کارهای ناشایسته رو دیدن. انا همین چیز که در آنها که وارد شد من فکر میکنم که کنترل والدین همین که وارد شد و ببینیم که عمومی که شد من فکر میکنم که میتوانیم خیلی کم کنیم زیان تکنولوژی حاضره رو به حیات زندگی مردم. تشکر میکنیم از شما. اینجا با وقت می‌نگرم همگی ما امکانیت داریم تقریبا که یک مشق روانی شما رو در بابت موضوعی که امروز مطرح شد خب بشنویم و پسان با شنوندگان و بینندگان عزیز خود خداحافظی نماییم. بهترین است. خیلی دوست می‌دارم مشق‌های روانی رو و هر چی که آدم بسیار فکر و هر چی که آدم بسیار پیش نظرش آورد حیات او میشود. پس شما یک کار کنید که دایم سر دلتان پر از مهر باشد. برای آرام شوید خود را در بین معینه سر گیرید بدن خود را سر دهید قوه جاذبه زمین را حس کنید نور گرمی آفتاب از بدن گذرانید و نفس خود را معتدل سازید. محبت قد دهید به سر دل خود خیلی حس میکنید. اگر آنجا وزمینی حس کنید فهمید که سر دل شما سخت است. آن را کشادن لازم. برای آن که شما سر دل خود را بکشید تا نوری باوری و مهر وارد شود که به قلب می رود یگان چیزی را که شما دوست می دارید یگان کسی را که دوست می دارید پیش نظر بیارید. اگر نتوانستید یک کودک خردی را که از شماست از دیگر کسا هست که شما آن را می بینید و وقتتان خوش می شود آن را پیش نظر بیارید. خنده بی آلایش تبسمی پاک کودک را یا که بیارید دوره های محبت خود را یکی دوست می داشتید این احساسات را داشتید و حس کنید آن را که چطور در بدن شما این مهر می رود. همه رگ و پیوند شما را حجره های شما را فرا می گیرد. اجرا کنید خوبتر است از آن که حالا شما مشاهده می کنید. بینید که دل شما چخیل و گم زدن خوب سر می کنند. نفس شما یک حلاوت عجیب را حس می کنید. باز چیز دیگری است که شما را خلل می رساند. این آن کینه هایی که در سر دل شما هستند ببخشید.
سر دهید آنها را. ببخشید تا بخشیده شوید. بینید باز محبت روشن‌تر شد، دل آرام گشت و به همین محبت دائم بمانید تا باز به دستش بیارید مشق روانی رو هر روز تکرار کنید. با چنین محبت سردی و بروید زندگی کنید. دوست دارید تا دوست داشته باشید. خب تشکر میکنیم از شما شنوندگان و بینندگان عزیز. بار دیگر من در فرجامه برنامه خاطر رسان میشم که برنامه گفتگوی ویژه بود تا اینجا با دکتر کبیرزاده متخصص طب شرق و روان شفا. اگر میخواهید که در موضوع مبرم و دو روز هر هفته با دکتر کبیرزاده موضوع ما رو تشکر